अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। एक पिंड पंजाब का चैनल ते तुहाडे लई अज असीं एक प्रोग्राम लैके आ रहे हैं जिहदे मुताबक तुहानूं असीं वो चीज़ां दसणीआं कि जिहड़ियां जदों साडे चढ़दे पंजाब ते लਹਿੰਦਾ पंजाब इकट्ठा हुंदा सीगा। शुरू दे विच लोग जिस तरह शादी विआह नूं लैके एक दूसरे नाल सलामां करदे हुंदे सी कि जी अपना साडे हुण धी पुत्त जवान हो गए आ, आपां इन्हां दा हुण रिश्ता करना आ तो उस रिश्ते नूं लैके किस तरह अपना उहदा फिर रिश्ता लभदे हुंदे सीगे। फिर किस तरह वो रस्मों रिवाज जिहड़े लोग उस वक्त करदे हुंदे सीगे ते जिन्हों आपां कह लो माइयां मेहंदी ते नानकी शक लैके आउंदे हुंदे सीगे। वो सारियां गल्लां बातां आपां डिस्कस करनियां आ, उन्हां दे मुतलक आपां गलबात करनी है। साडे जिहड़े दोस्त बैठे आ, मास्टर अब्दुल रहमान साहब, ये शायर भी है जी पंजाबी दे, राणा लियास साहब साडे भाई, सन अल्लाह गुजर साहब, भाई सदीक साहब ये भी बैठे आ। क्योंकि ये बंदे जिहड़े है ना जी अपना सियाणिਆਂ को इन्हां दा बहन खलोण काफ़ी सीगा। इन्हां नाल गलबात करदे जी, इन्हां को पुछदे आ भी जदों ये इन्हां ने होश संभाली आ, ये उस टाइम तो बहुत मतलब चंगा समा हुंदा सीगा, सौखे तरीके नाल विआह हो जांदे हुंदे सीगे, कोई एडी बहुती नहीं सी खिच कप हुंदी, थोड़े जे पैसिਆਂ नाल बंदा विआह कर लैंदा सी। पर हुण तां जिहड़ा काम बहुत उपर चला गया। आपां ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ को ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਵੀ ਜੂੰ मुंडा जवान हुंदा सी उस तो लैके उहदे विआह तक मकलावे तक दीयां सारियां गल्लां बातां आपां जिन्हां नाल करनियां जी। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ फ़र्क आ चुका है, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकियाँ। पुराना दौर सी एक सादा दौर कह लो उन्होंने कि बहुत ही सादा ते सिंपल जिहा दौर सी। मौजूदा दौर दे विच ते तुसी शादियां ते इन्ना खर्च कर दिंदे हो, फिर भी वो तुहानूं वो खुशी नहीं हासिल हुंदी जिहड़ी पुराने ज़माने दे विच हुंदी सी। मैनूं अच्छी तरह नाल याद आ, असीं प्राइमरी सतह ते पढ़दे सी ते साडे नाल दे पिंड 'च शादी हुंदी सी। मैं कोई एक दो शादियां असीं अटेंड कीतियां ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਡੂੰਘੇ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਬਲੇ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੀਨੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਘਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਜੋ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਖਰੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ कि जिहदे विच चावल पक्के सी उबले उन्हां ते ओह कड़ी या चीनी या दूसरी ऐसियां चीज़ां घ्यो पा रहे सी ते बड़ा ही देसीपन उत्थे नज़र आंदा सी, बहुत स्वाद आंदा सी उन्हां खाणिਆਂ ਦਾ, मेदियां ते बोझ नहीं सी हुंदे। उस तो इलावा भी जदों हुण देखो तुसी अलमारियां दे विच इन्ने कपड़े पए हुंदे आ कि औरतां कहंदियां कि सानूं एक होर अलमारी लैके दिओ, कपड़िਆਂ ਲਈ जगह नहीं। जदों तुसी शादी ते जाना हुंदा ते कहंदियां कि कपड़े नहीं हैगे घर दे विच। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ ਪੱਗ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਪੱਗ ਦੇਈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੂਟਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ 5-7 ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਲੁੰਗੀਆਂ, ਲਾਚੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਚਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤ ਤਾਂ ਬੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਕਸਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੀਕ ਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਰਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਕਸਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹਣਾ ਆਇਆ, ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਲੱਭਣੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ? ਹਸਬ ਨਸਬ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ? ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾ ਰਿਵਾਜ ਪੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਰਾਸੀ ਜਾਂ ਨਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਜਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਕਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਬੁੱਤੀ ਬਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਨਾ ਮਾਇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਨਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੰਗਦਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਸੀ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਆਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੀ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਦੌਲਤ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਛਾਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਮੰਜੇ ਬੁਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਝੋਲੇ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਦਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਮੰਜੇ ਬੁਣਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਅੱਛੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਵੈਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਮਝਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹਿਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਮੋ ਹਿਆ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੜਕਾ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਹਿਆ ਦੀ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਸਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਸ਼ਮਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਆ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਭੈਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਕਿ ਬੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਬਹੂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਾਂ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਬਹੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਹੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਹੇਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੰਨਫੀ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਮਸਰੂਫ ਆ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਸਰੂਫ ਦੌਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਛਾਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਛਿੱਕੂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਚੰਗੇਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ MA ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਇਲਮ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਬ ਨਜ਼ਰ ਇਲਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਦਿਲੋਂ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਮੀਨਾਕਾਰੀ, ਪਚੀਕਾਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੁੜੀਆਂ ਓਟੇ ਆਪਣੇ ਚਲਿਆਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਘਰ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਡੈਕੋਰੇਟ, ਉਹ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮਸਹਿਰੀ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੋਚਾ ਇਸ ਕਦਰ ਨਫਾਸਤ ਨਾਲ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਘਰ ਮਹਿਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਪੋਚਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਫੇਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਉਹ ਕਮਰੇ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਵਰ ਟੌਪਿਕ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹਰਲ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਵਾਜ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਆਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹਸਬ ਨਸਬ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ 4 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਚੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੰਗਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ? ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮਰਹਲਾ ਸੀ। ਮਾਮੇ ਲਿਜਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਚੇ ਜਾਣੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਰਅਸਲ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪੌਦੇ ਉੱਗਦੇ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਘਟ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਬਲਕਿ ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲਈ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਾਂ ਦਾਲ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆਸਾਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਤਮਾਮ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਡਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਦੁਲਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਲਾ ਕਚੈਲਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਲਹੇ ਨੇ ਨਹਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਲਹੇ ਤੇ ਰੂਪ ਕਿੰਨਾ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਲਾੜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਜਦਾ, ਲਾੜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਏ ਤੇ ਨਲਾਉਣ ਲਗਾਏ ਤੇ ਘਾਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੁਬਾਹ ਲਾੜਾ ਬਣਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜ਼ਰਾ ਮਾਂਜੀਏ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਨੀ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਲਹੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਾ ਬਣਦੇ ਉਹਦਾ ਐਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਘੂੰਘਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਲਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੂੰਘਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੇਠਾਂ ਦੇਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੂੰਘਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਉਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ, ਬੇਹਯਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ। ਕੱਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਈਏ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤਜੱਸਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਐਮਫਾਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦੇ 'ਚ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ, ਇੱਕ ਕਰਿਆਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਤਜੱਸਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਲੁਕੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸਸਪੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੈਸੀ ਆ। ਉਹ ਘੂੰਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਮੜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦੁਲਹਨ ਘੂੰਘਟ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤਜੱਸਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੇਟਾ ਦੁਲਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੋਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਵੋਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੋਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਚਰ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਘੂੰਘਟ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਉਹ ਘੂੰਘਟ ਮੁਸਤਕਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਮੋ ਹਿਆ ਬੜਾ ਸੀ, ਔਰ ਔਰਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਘੂੰਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਸਿਆਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੰਗਣੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੀਤ ਵੀ ਘਰ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਦਾਂ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਈਦ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇਣ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਬੜੇ ਪੱਕੇ। ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਰਿਵਾਜ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ, ਈਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਭੁੱਲਣ ਨਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਪੈ ਗਈ ਵਿੱਚ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਹਰ ਕਬੀਲੇ, ਹਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜੁਗਰਾਫੀਆਈ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਤ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਦੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਈਦੀ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਦੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਕ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰੂਫ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਆਸ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਈਦੀ ਦੇਣ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕੋਈ ਮਾਮੇ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਅਸਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਚਾਚਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਸਾਰਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੁੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖਲੂਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਨਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ।
ਔਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੁੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਲੈ ਹੀ ਆਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲੈ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲੈ ਮਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਣਾ, ਸਾਡਾ ਬੈਨੋਈ ਆਣਾ, ਜਵਾਈ ਆਣਾ, ਉੱਪਾ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਖਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫੁੱਫੜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਵਾਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਨੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੁੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਲੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਭਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਣੇ, ਜੁੱਤੀ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਉਹਨੇ ਸਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੋ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਦਾਰ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਲਕੀਰਾਂ ਲਕੂਰਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਹਾਂ ਵਕਤ ਤੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਚਾਵਦਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਏਡੀ ਦੂਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਤ ਦਾ ਲਿਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਰਾਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪਏ ਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ 2 ਰਾਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਚੀਚਾਵਦਨੀ ਹੁਣ ਮਲਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨੀ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬਰਾਤ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ 4 ਕਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹੂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਡਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਬਰਾਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਉਹੀ ਮੇਨ ਚੱਲ ਪਈ ਦੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਕੀ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਜਾਉਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਿੱਧਾ ਵਗੈਰਾ, ਗਿੱਧਾ ਘੜਾ, ਢੋਲਕ, ਬਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਰਾਤ ਦਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। 15 ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਦਾ ਹੋਣੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਗਾ ਬਰਾਤ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਆਉਣਾ, ਟਾਂਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦਾ ਆਉਣਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਤੇ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ, ਕਵਾਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਟੇਸਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਵੇਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਆ, ਲਾੜੇ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਸਿਹਰੇ ਗਾਨੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1-1 ਰੁਪਇਆ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਾਤ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਥੱਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਗਿੱਧਾ, ਇਹ ਪਰਾਤ ਵਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ। ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਕਿੱਕਲੀ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕਰ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਗਾਣਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੌਕ ਮੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਤੇ ਉਹ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕੰਜਰ ਨੱਚੇ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਜਰ ਨੱਚੇ, ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵੇਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਗਰਚੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਰੌਣਕਾਂ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚਾਅ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।